Welcome to the lecture series of differential calculus. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எவல்யூட்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். क्वेश्चन பாருங்க. Find the evolute of the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1. இந்த क्वेश्चनல ellipse ஓட ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. ஃபர்ஸ்ட் parametric equation எழுதிக்கலாம். அதான் நம்மளோட step 1 இந்த procedure. Ellipse ஓட parametric equation x equal to a cos theta, y equal to b sin theta. இதான் இதோட parametric equation. Ellipse ஓட parametric equation. ஒவ்வொரு கர்வுக்கும் first step நம்ம parametric equation எழுதணும். இதில் parameter theta. So dx by d theta equal to differentiation of cos is minus sin. So minus a is a constant. So minus a sin theta. dy by d theta equal to b into differentiation of sin is cos theta. நம்ம first கண்டுபிடிக்க வேண்டியது dy by dx. So dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta equal to b cos theta. dx by d theta equal to minus a sin theta. So that is equal to minus b by a into cos by sin cot theta. So நம்மளோட first derivative y1 equal to minus b by a cot theta. இதான் நம்மளோட first derivative. அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? second derivative கண்டுபிடிக்கணும். That is d square y by dx square. That is equal to d by dx of dy by dx. அதான் நம்மளோட d square y by dx square. So d by dx of dy by dx. dy by dx இங்கே xன்றது differentiation with respect to xல இருக்குது. ஸோ நம்ம தீட்டான்னு எழுதணும். ஸோ d by d theta of dy by dx into d theta by dx. ஸோ d by d theta of dy by dx நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். அதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ். ஸோ மைனஸ் b by a cot theta into d theta by dx. reciprocal of dx by d theta என்ன வரணும்? அப்போ 1 by minus a sin theta. இப்போது minus b by a என்றது constant. d by d theta of cot theta. cot theta ஓட differentiation minus cosecant square theta into 1 by minus a sin theta. இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைனை பாருங்கள். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் b by a இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 1 by aன்னு இருக்குது. ஸோ b by a ஸ்கொயர் வந்துடும். cosecant ஸ்கொயர் 1 by sin thetaன்றது என்ன? 1 by sin theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? cos 1 by sin thetaன்றது cosecant theta. ஏற்கனவே இங்கே ஸ்கொயரில் இருக்கிறதால cosecant cube theta. y2 முடிஞ்சதுங்களா? அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். x bar and y bar. x barக்கு ஃபார்முலா எழுதலாம். x bar equal to x minus y1 into 1 plus y1 square by y2. இதில் xன்றது என்ன? a cos theta minus y1 minus b by a cot theta into 1 plus y1 square 1 plus b square by a square cot square theta divided by y2. y2 என்ன? minus b by a square cosecant cube theta. இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது முதல்ல நம்மளோட சைனை பாருங்கள். which is equal to a cos theta minus a square by b 1 by cosecant இருந்த நம்ம sin cube எழுதிக்கலாம். sin cube theta into b by a cot theta எப்படி எழுதலாம்னா cos theta by sin theta எழுதிக்கலாம். cos theta by sin theta into 1 plus b square by a square cot square. அப்போது cos square theta by sin square theta எழுதிடலாம். இப்போ எது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம். இங்கே a ஸ்கொயருக்கும் ஏவியும் கேன்சல் பண்ணலாம். பியும் கேன்சல் பண்ணலாம். a ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுங்கள். சைன் தீட்டாவும் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ a காஸ் தீட்டா மைனஸ் a சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு ஆகிடும். ஏன்னா இங்கே சைன் தீட்டா இருக்குது, இங்கே பவர் 3ல் இருக்குது. ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. இங்கே இன்ட்டு என்ன இருக்குது? காஸ் தீட்டா இருக்குது. ஸோ காஸ் தீட்டா 1 ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் அந்த டேர்ம்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்? இந்த உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ a காஸ் தீட்டா அப்படியே தான் இருக்கும். 1 into minus a sin square theta cos theta. அடுத்தது minus into plus minus a into whole term into அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஸோ a sin square theta cos theta into b square by a square cos square theta by sin square theta. இதில் பாருங்கள் இந்த a ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணலாம். sin square thetaவும் sin square thetaவும் கேன்சல் பண்ணுங்கள்.
ஸோ அங்கே மீதி என்ன இருக்கும் பாருங்கள், ஏ காஸ் தீட்டா அப்படியே இருக்குது, மைனஸ் ஏ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படியே இருக்குது. இதில் நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா பி ஸ்கொயர் காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா பி ஸ்கொயர் பை ஏ காஸ் கியூப் தீட்டான்னு இருக்கும். பி ஸ்கொயர் பை ஏ காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர், ஸோ காஸ் கியூப் தீட்டான்னு இருக்கும். இப்போ இதில் பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்மில் ஏ காஸ் தீட்டா காமனாக எடுத்துடலாம். ஸோ ஏ காஸ் தீட்டா இன்ட்டு 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ காஸ் கியூப் தீட்டா. 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாம். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஏ காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ காஸ் கியூப் தீட்டா. காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா காஸ் கியூப் தீட்டான்னு எழுதலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில். ஸோ ஏ காஸ் கியூப் தீட்டா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ காஸ் கியூப் தீட்டா. இப்போ இந்த 2 டேர்ம்லையுமே ஆல் டுகெதரில் பாருங்கள், காஸ் கியூப் தீட்டா நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ காஸ் கியூப் தீட்டா இன்ட்டு ஏ மைனஸ் b square by a. ஓகேவா? ஸோ which is equal to cos cube theta into cross multiply பண்ணுங்கள் a square minus b square by a. ஓகேவா? minus b square by a. ஸோ நம்மளோட x bar answer நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். x bar equal to cos cube theta into a square minus b square divided by a. இதை நம்ம equation 1ன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 1, 2 கண்டுபிடிச்சி எலிமினேட் பண்ணோம். ஸோ அடுத்தது y bar போகலாம். y bar equal to y plus 1 plus 1 plus y1 square divided by y2 equal to y என்ன வரணும் b sin theta plus 1 plus y1 square b square by a square cot square theta divided by y2 minus b by a square cosecant cube theta. முன்ன எப்படி x bar simplify பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணணும். ஸோ b sin theta plus into minus minus reciprocal a square by b cosecant வந்து நியூமரேட்டருக்கு வருது. ஸோ sin cube theta into 1 plus b square by a square cos square theta divided by sin square. காட்டை வந்து நம்ம cos square by sin squareன்னு எழுதுகிறோம். அடுத்தது இந்த 1ஆலையும் நெக்ஸ்ட் டேர்ம்லையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ b sin theta minus 1 into a square by b sin cube theta அது அப்படியே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் a square by b sin cube theta into the second term a square by b sin cube theta into b square by a square cos square by sin square. இப்போ இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்? a square கேன்சல் ஆகும். அடுத்தது sin square கேன்சல் ஆகுது. bயும் b ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகுது. பாருங்கள் மீதி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், b sin theta மைனஸ் a square by b sin cube theta. இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், ஒரு b இருக்குது, ஒரு sin theta இருக்குது, ஒரு cos square இருக்குது. ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் b sin theta cos square theta அது 3 மட்டும்தான் இருக்குது. மீதி எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா நமக்கு b மைனஸ் b sin theta cos square theta. ஓகேவா? ஸோ இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் லாஸ்ட் டேர்ம்லேயும் இருந்து நமக்கு என்ன எடுக்கலாம்னா b sin theta காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ 1லேயும் தேர்ட் டேர்மில் இருந்தோம், ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து தேர்ட் டேர்ம்லேருந்து b sin theta வெளியில் எடுங்க. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 1 மைனஸ் cos square theta ரிமைனிங் இருக்குது. ஓகேவா? அடுத்த டேர்ம் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க, மைனஸ் a square by b sin cube theta. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு b sin theta into 1 minus cos square எப்படி எழுதலாம்? நம்ம 1 minus cos square sin squareனு எழுதிக்கலாம். ஸோ b sin theta into sin square theta minus a square by b sin cube theta. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் sin theta into sin squareன்றது sin cube thetaன்னு எழுதலாம். மைனஸ் a square by b sin cube theta. இப்போ 2 டேர்ம்லேருந்து நம்ம எதை வெளியே எடுக்கலாம்? sin cube theta வெளியே எடுங்க. ஸோ b மைனஸ் a square by bன்னு எழுதலாம். திருப்பி இந்த b கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், sin cube theta into b square minus a square by b. இதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் 2, அதாவது நம்மளோட y bar. ஸோ x bar கண்டுபிடிச்சாச்சு, y bar கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். I mean eliminating the parameter theta from x bar and y bar. ஸோ x bar எழுதிக்கங்க, x barலேருந்து thetaவை எலிமினேட் பண்ண போகிறோம். cos cube theta equal to a x bar by a square minus b square. சரியா? இப்போ நான் இதை என்ன செய்ய போகிறேன்னா cos square thetaன்னு கொண்டு வரணும். அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், 2 பக்கமும் பவரை 2/3க்கு ரேஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரேஸ் டு தி பவர் 2/3 ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ தான் எனக்கு அது வந்து cos square thetaன்னு வரும். ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன், பவரை 2/3க்கு ரேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ cos cube theta
power 2 by 3 equal to ax power 2 by 3 divided by a square minus b square whole power 2 by 3. இப்போது cos cube power 2 by 3 cos power 6 by 3 that is cos square theta வந்துருச்சுங்களா. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு என்ன வந்துடும்னா 6 by 3 cos power 6 by 3 cos square theta. Cos square theta equal to ax bar power 2 by 3 divided by a square minus b square whole power 2 by 3. இது நம்மளோட தேர்ட் ஈக்குவேஷன். இது எதிலேருந்து கிடச்சதுன்னா எக்ஸ் பார்லேருந்து. இப்போ இதே மாதிரி ஒய் பார்லேருந்து நம்ம சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாவை கொண்டு வரலாம். ஓகேவா. ஒய் பார் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை பி இன்டூ சைன் கியூப் டீட்டா. இதுலேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் கியூப் கொண்டு வாங்க. சைன் கியூப் டீட்டா ஈக்குவல் டு பி ஒய் பார் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். இப்போ அதே மாதிரி இங்கே நான் சைன் ஸ்கொயர்னு கொண்டு வரணும். அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், பவரை 2 by 3க்கு ரைஸ் பண்ணுறேன். அப்போ அதே மாதிரி 6 by 3ன்னு வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கிடச்சிரும், சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டீட்டா ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரைஸ் டு தி பவர் 2 by 3 ஆன் போத் சைட்ஸ். சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு பி ஒய் பார் ஹோல் பவர் 2 by 3 divided by b square minus a square whole power 2 by 3. இது நம்மளோட ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் என்ன செய்ய போகிறோம், அடுத்தது ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்னு வரும். அதோட வேல்யூ 1ன்னு வந்துடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன எலிமினேட் ஆகிடுது, டீட்டான்ற பெராமீட்டர் எலிமினேட் ஆகிடும். அதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் 3, எலிமினேட் தி பெராமீட்டர். ஸோ ஆட் 3 plus 4. 3 plus 4 implies sin square plus cos square equal to ax bar whole power 2 by 3 divided by a square minus b square whole power 2 by 3 plus by bar power 2 by 3 divided by b square minus a square whole power 2 by 3. இப்போ left hand side ஓட வேல்யூ என்ன, 1. So 1 is equal to ax bar whole power 2 by 3 divided by a square minus b square whole power 2 by 3 plus by bar whole power 2 by 3 divided by a square minus b square whole power 2 by 3. இங்கே நான் b square minus a squareன்றதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் a square minus b squareன்னு எழுதியிருக்கேன். அப்படி எழுதலாமான்னா எழுதலாம். ஏன்னா b square minus a square a square minus b square மாற்றும் போது ஒரு -1 வரும். ஸோ -1 power 2 by 3 -1 square power 3ன்னு எழுதலாம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அதனால் அதுவும் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். அதனால தான் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் b square minus a square a square minus b square எழுதியிருக்க. ரெண்டுக்குமே காமனான டினாமினேட்டர் வந்துடுது, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் a square minus b square whole power 2 by 3 equal to ax bar whole power 2 by 3 plus by bar power 2 by 3. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம், டீட்டாவை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டெப் 3 முடிஞ்சது. ஸ்டெப் 4 என்னென்னா ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பார் பை எக்ஸ் ஒய் பார் பை ஒய் பிகாஸ் எவல்யூட் இஸ் நத்திங் பட் லோக்கஸ் ஆஃப் தி curve. ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், எக்ஸ் பார்க்கு பதில் எக்ஸும் y barக்கு பதில் yயும். therefore the locus of the curve that is replace x bar by x y bar by y. அதனால தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 4. ஓகேவா. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் a square minus b square whole power 2 by 3 equal to ax whole power 2 by 3 plus by whole power 2 by 3. சரிங்களா. இதுதான் நம்மளோட required equation of evolute. therefore the required equation of evolute is ax whole power 2 by 3 plus by whole power 2 by 3 equal to a square minus b square whole power 2 by 3. லாஸ்ட் ஸ்டெப் மறக்காமல் x பார்க்கு பதில் x y பார்க்கு பதில் y ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இதான் ஆன்சர். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.